بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہری مرچ ایسی چیز ہے، اس کو روزانہ استعمال کرنے سے جوڑ مضبوط ہوتے ہیں اور پٹھوں میں طاقت آتی ہے۔ اپنے دانتوں کو ہمیشہ کے لیے ٹھیک رکھنا ہے تو ہر کھانے کے بعد اچھی طرح سے کرلی کیا کریں۔ بواسیر کے مریض لوگوں کے لیے لوکاٹ کا پھل کسی نعمت سے کم نہیں۔ لیچی گرمیوں کا نایاب تحفہ ہے جو کچھ ہی عرصے کے لیے آتا ہے۔ یہ بلڈ پریشر کے مریض لوگوں کے لیے نہایت مفید چیز ہے اور جگر کے مریض لوگوں کے لیے فائدہ مند ہے۔ نہار میں ابلا ہوا آلو کھانے سے بدن کے اندر چستی آنے لگتی ہے۔ ناریل کو دودھ میں شامل کر کے پینے سے کوئی بھی بیماری نہیں ہوگی۔ سونے سے قبل آلو بخارا کھا لینے سے بے چینی قریب نہیں آئے گی۔ جلدی نیند لانی ہو تو سونے سے قبل سبز انگور کھا لیا کرو، سکون کی نیند آئے گی۔ منہ میں چھالے پڑنے لگے ہیں تو پھٹے دودھ سے کرلی کریں، منہ کے چھالے دور ہوں گے۔ کوئی بھی دوا کھانے کے بعد 2 منٹ کے لیے لیٹ جانے سے دوا جلدی اثر کرتی ہے۔ سیب سونگھنے سے دل کی بیماری ختم ہوتی ہے۔ روزانہ 1 مرتبہ سورہ مدثر کی تلاوت کیا کرو، حافظہ مضبوط رہے گا۔ آلو بخارے کا پانی استعمال کرنے سے جسم کی چربی پگھلتی ہے اور چہرے کے کیل مہاسے ختم ہوتی ہیں۔ عورتیں حسن میں اضافہ کرنے کے لیے اخروٹ استعمال کریں، مسوڑوں کا درد ٹھیک ہو جائے گا۔ کوئی پودا مرجھانے لگے تو فوراً دہی کی لسی اس کی جڑوں میں ڈال دیں۔ ناظرین، بھنڈی کھانے کے فوائد۔ پیشاب جل کر آتا ہو یا بار بار آنے کا مسئلہ ہو تو بھنڈی کھانا مفید ہے۔ ہاتھوں کی خراش میں بھنڈی مفید ہے۔ مرد اگر اسے استعمال کرے تو ان کے لیے یہ خاص طاقت کا کام کرتی ہیں۔ جو لوگ گوشت کھا کر ہڈیاں چھت پر پھینک دیتے ہیں تو سمجھ جاؤ کہ بہت جلد ان کے گھر میں جنات آنا شروع ہو جائیں گے۔ گھر میں پودینے کا پودا لگانے سے گھر میں چھپکلیاں نہیں آتی۔ گھر میں جھاڑو کو کھڑا کر کے رکھنے سے کوے زیادہ آتے ہیں۔ اگر گھر میں سونف کا پودا ہو تو گھر میں سانپ نہیں آتے۔ جب بھی دودھ کو ابالیں تو اس میں الائچی شامل کر دیں، اس سے دودھ خراب نہیں ہوگا۔ خوشبو دماغ کی قوت کو بڑھانے میں مفید ہے اور بینائی کی کمزوری دور کرتی ہے۔ تیل سے مالش کرنے سے پٹھے مضبوط رہتے ہیں۔ ادرک کا ٹکڑا چباؤ، جسم کا درد جیسا بھی ہو، اس سے آپ کو آرام ملے گا۔ زیادہ غصہ کرنے سے دماغ کمزور ہوتا ہے۔ پیشاب میں جلن ہوتی ہے تو ناشتے سے قبل 1 گھنٹہ پہلے اجوائن کا سفوف پانی کے ساتھ استعمال کریں۔ جو اور چنے کا آٹا ملا کر اس کی روٹی بنا کر شوگر والا مریض کھا لے تو اس کی شوگر کنٹرول میں رہے گی۔ روزانہ قرآن شریف کی تلاوت کیا کرو، آپ کی بینائی تیز ہوگی۔ پیٹ میں بننے والی گیس کو مت روکو، جتنا ہو سکے خارج کر دو ورنہ دماغ پر اثر پڑے گا۔ ہر دوسرے دن اپنے گھر کے دروازے اور کھڑکیاں تازہ ہوا کے لیے ضرور کھولیں۔ اپنے گھر میں سورہ رحمان کی ریکارڈنگ ضرور چلائیں۔ آپ کو بذات خود اپنے اور اپنے گھر والوں میں بہتری محسوس ہوگی۔ ناظرین، بدن میں خون کی روانی بہتر بنانی ہے تو دار چینی کو شکر کے ساتھ کھانا شروع کر دو۔ گلاب کے پھول چہرے پر مسل دینے سے داغ دبے ختم ہوتے ہیں۔ رات کے وقت بادام کے 3 دانے شہد میں ڈبو کر کھا لیں، دماغ تیز ہوگا۔ آڑو کھائیں، آنکھوں کو طاقت ملے گی۔ جسم کے جلے ہوئے حصے پر پیاز کا عرق میں نمک ملا کر لگانے سے آرام آئے گا۔ جلی ہوئی جگہ پر شید لگانے سے زخم جلدی ٹھیک ہوتا ہے۔ جلی ہوئی جگہ پر انڈے کی سفیدی لگانے سے سوزش نہیں آتی۔ اگر آپ کو شدید کھانسی ہے یا بلغم ہے تو اس صورت میں خشخاش 3 گرام لے کر سونے سے پہلے اچھی طرح چبائیں، انشاءاللہ فاقہ ہوگا۔ کھجور اور دہی ایک ساتھ کھانے سے چھاتی صاف رہتی ہے، بلغم نہیں اترتی اور گلا صاف ہو جاتا ہے۔ دودھ میں کلونجی کے 2 دانے ڈال کر کھانے سے انسان کے جسم کے اندر طاقت آتی ہے۔ پیٹ کے کیڑے ہیں تو شہد میں اجوائن ملا کر چاٹ لیں یا زیرے یا جوشاندہ یعنی زیرہ ابال کر اس کا پانی پی لیں۔ روزانہ 1 کھیرا کھایا کرو، آپ کی ورزش کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ کھانے کے بعد 1 کھجور کھانے سے آپ صحت مند اور توانا رہو گے۔ کیلا کھانے سے شہوت میں بے پناہ اضافہ ہوتا ہے۔
गोभी का छिलका खा लेने से आपका चेहरा तरोताजा और खुशबाश नजर आएगा। हाथ जल जाए तो शहद और नमक का लेप करें। काली मिर्चें रोजाना चबाने से पट्टों में दर्द का मसला हल होता है। जामुन जरूर खाएं, इससे मैदे में जो बाल जमा होते हैं वो गल सड़ जाते हैं। मोटी औरत की नाक में नींबू का रस डाल देने से इसका वजन हफ्ते में कम होगा। अंगूर खाया करो, इससे दिमाग तेज होता है, आपकी दिमाग की जहानत में इजाफा होता है और ये जिस्म में बीमारियों के खिलाफ लड़ता है। लहसुन का रस में नमक डालकर पीने से पेट का दर्द खत्म होता है। नाजरीन, अगर औरतों की खूबसूरती के अंदर मोटापा रुकावट बन जाता है, औरतों को चाहिए कि खीरा और शिमला मिर्च ज्यादा इस्तेमाल करें, वजन में कमी आएगी। भिंडी का सालन इस्तेमाल करने से खून में शुगर की मिकदार नहीं बढ़ती। सुबह निहार मुंह रोजाना 21 बादाम खा लिया करो, दिमाग की कमजोरी चंद दिनों में खत्म होगी। अगर बदन की सूजन का कोई मसला हो तो लौकी का सालन बनाकर खाओ, इससे बदन की सूजश में बहुत जल्द ही आराम मिलेगा। जो बच्चे बचपन में बहुत शरारती होते हैं वो बड़े होकर तख्लीकी जहन के मालिक बनते हैं। रात को ज्यादा पानी इस्तेमाल करने से आप में ताकत की कमी आएगी। खारिश को दूर भगाना है तो नारियल के तेल में काफूर मिलाकर मुतासरा हिस्से पर लगाएं। 2 दिनों में खारिश दूर होगी, दाग धब्बे नहीं बढ़ेंगे। सोने से पहले सर में कंघा कर लिया करो, बाल नहीं गिरेंगे। धूप की वजह से बहुत सारी औरतों को चेहरा बेरौनक हो जाता है। ऐसी औरतों को बकरी के दूध की दही बनाकर लींबू निचोड़कर रात को रोजाना सोते वक्त चेहरे पर मसाज करना चाहिए। ज्यादा गर्म चीजें खा लेने के फौरी बाद ठंडी चीज खाने से दांत गिरते हैं। सोते वक्त दिल की घबराहट महसूस होने लगे तो पेशाब कर लो। रात को सोने से पहले अपने चेहरे पर लहसुन काट कर मसल दो, चेहरे पर बुढ़ापा की झलक नहीं नुमाया होगी। दिल के मरीज लोग आलू बुखारा मत खाएं, चंद खजूरे की गुठलियां समेत खा लें। इसका सफूफ बर्स के दागों पर लगाएं। दिन में सिर्फ एक मर्तबा ये अमल करें, बर्स के दाग खत्म होंगे। अगर आप चाहते हैं कि आपका रिजक 7 नस्लों तक जाए तो रात को सोने से कबल ईशा की नमाज के बाद वजू करके दुरूद शरीफ पढ़कर या गनीयों पढ़ने का मामूल बनाएं। निहार मुंह कंघा कर लो, बाल घने होंगे। खट्टी चीजें दांत जल्दी गिरा देती हैं। जब माहवारी आए तो मटर के दाने खा लो, तेज मसाले खाने से एलर्जी होगी। जमीन पर सोने से कमर का दर्द दूर होता है। कच्चा शलजम खाने से हाजमा बेहतर होता है। पेशाब खुलकर ना आता हो तो इमली का अचार खा लो। सिरका और अर्के गुलाब पानी में मिलाकर इसकी पट्टियां भिगोकर सर पर रखें, बुखार की शिद्दत में कमी होगी। सिर्फ एक चीज खाने से मर्दों को बेपनाह ताकत मिलेगी, खजूर और दूध। इनके साथ इस्तेमाल करें तो मर्दों को बेपनाह ताकत मिलेगी। पानी को हमेशा 3 सांसों के साथ पीना चाहिए, इससे फेफड़ों का कैंसर नहीं होता। अगर वजन ज्यादा या खींचने की सूरत में पट्टों में खिंचाव पड़ जाए तो हल्दी दूध डालकर पीने से आराम आएगा। अपने तकियों को हफ्ते में एक बार जरूर धो लें, चेहरे पर छाइयां नहीं पड़ेंगी। अनार का फूल सूंघ लो, दिमाग कभी भी बंद नहीं होगा। अगर मैदे में गर्मी रहती हो तो खाली पेट तरबूज खाया करें, आपकी गर्मी दूर होगी। बादाम का तेल इस्तेमाल करने से कील महासों से निजात मिल जाती है। थकावट मिटाने के लिए गुड़ का इस्तेमाल बहुत फायदेमंद है। आंतों की सेहत के लिए निहायत मुफीद है, इससे खून साफ होता है। खाना ठंडा करके खाओ, गर्म खाने से बरकत और वसीयत रिज्क खत्म होती है। बदन पर बुढ़ापे के आसार नमूदार होने लगे तो हफ्ते में 2 बार मछली खाया करो, अनार का जूस पिया करो। नारियल का तेल इस्तेमाल करने से बंदे के अंदर की कमजोरी सुस्ती खत्म होती है। मैदे की जलन का मसला हो तो 1 गिलास दूध में खजूर डालकर पी लो, मैदे की जलन फौरी तौर पर दूर होगी। दांत हिलते हो या खराब हो तो नीम की मिसवाक करें, इससे सुन्नत अदा होगी और दांतों का मसला हल होगा। मोहतरम नाजरीन, कमेंट सेक्शन में अल्लाह पाक का एक नाम जरूर लिखिएगा। अल्लाह पाक हम सबका हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफिज।